जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत के पल असी प्राप्त कर रहे हैं। आहो भागी हाँ गुरुद्वारा साहब जी के इन्हां पावन दीवाना विच अरदास की शमूलीयत के नाल अज दा पावन पाक गुरुवाक ज्ञानी जी ने सानू अजे हुणे सरवण करवाया है। हुण समा बनिया इन्हां गुरुवाकां दी असीं तकरीर विचार करांगे। मर्यादित ढंग दे नाल गुरशब्द व्याख्यान प्रारंभ करन गुजरे फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे इस पावन शब्द का सिरनावा वडहंस महला पहला छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग वडहंस विच गुरु नानक पातशाह पहले जामे विच इन्हां बचनां नूं उचार रहे ने। छंत ये काव्य स्वरूप है क्योंकि सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पोइटिक सिस्टम दे विच आ रही है, काव्यमई रचना है। सो इहदे च काव्य मंत्रां दे वखरे वखरे ढंग तरीके ने। ये छंत स्वरूप है। वैसे पंजाबी फोक का बड़ा पुराना रूप है पर गुरु बाबा जी ने इस रूप नूं अमर कर दिता जदों इहदे च बाणी की विधा रची गई। इष्ट दा मंगल है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरू एक है, ओंकार है, अवित एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है। मौलिक गल यह है कि वह निर्गुण स्वरूप है। आब खाक धरती पुलाड़ जिया जन पशु पंछी मानुख जो कुछ भी दिसता अनदिसता है उहदे विचों आया उहदे विच अमा जाएगा। उही रूप वटा रहा है, ओंकार है। मनुख की सुरत इस ओंकार की प्रैजेंस नूं अपने अंदर ते अपने बाहर किवें मान सकती है। असी किवें एहसास करिए कि उस ओंकार का रूप ही ये सब आकार वटा के बैठा आ। इहदे लई सानूं सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु की बख्शिश प्रसाद कृपा चाहिदी है। जदों सच रूप गुर ज्ञान गुर बरकत जीवन दे विच रोशनी बन के वापरदी है तो बंदे की सुरत इन्नी उच्ची हो जाती है कि वह इनलाइटेड वे दे नाल इस ओंकार नूं मानण दे समर्थ हो जाता है। एज बाणी सेज अगे बचन प्रारंभ हो रहा है। छंत रूप है। छंत दे चार पदे बनते ने। पदा बा पदा यदि विचार करांगे। बिल्कुल पहले पदे तो विचार का आगाज करते हाँ। महाराज कह रहे ने काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है नाता सो प्रवान सच कमाई है। भारतीय खिते खास करके साउथ एशिया के सारे खिते दे विच धर्म कर्म का जिहड़ा बहुत बुनियादी जिहा समझ दा रूप आ जिन्हों असीं कह लो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट रिलीजियस एक्सरसाइज दैट इज़ रिलीजियस बाथिंग जिन्हों कहा जाता है कि एक पिलग्रिमेज बनना एक तीर्थ ते जाना नहाना इनू सब तो वड्डा धर्म कर्म मन्निया गया। तीर्थां ते नहा के ही लोग गति लभदे। तीर्थां ते नहाउणा ही धर्म कर्म मन्निया जांदा ते तीर्थ यात्रा ही सब तो वड्डी यात्रा मन्नी जाती। गुरु नानक साहब ने बाणी उचरित की जगत कल्याण हिट उस आलमी संदेश के विच जिवें गुरु ग्रंथ साहब का बिल्कुल आद शुरुआत देखते हो तुसी जपजी साहब तो जपजी साहब की बिल्कुल पहली सतर जिहदे च गुरु नानक साहब सानू धर्म का संदेश प्रारंभ करते देना तो महाराज कहते सोचा सोच ना हो गई। सोच इहदे अर्थ वरीज करना या ओवर थिंकिंग करना नहीं। इत्थे उहदे वास्ते बाणी च बहुतायत लफज जिहड़ा यूज़ किया गया है वो चिंता है। वो चितवनी दे विच आ रही
ਚਿੰਤਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਲਕੈ ਮੱਝਨ ਜੇਕਤ ਹੋਵੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੈ। ਜੇ ਮੱਝਨ ਚੁੱਭਾ ਲਾਉਣਾ, ਸਿਰ ਸਹਿਤ ਚੁੱਭਾ ਲਾਉਣਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੱਝਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਲ ਕੈ ਮੱਝਨ ਜੇਕਤ ਹੋਵੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਂਢਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਹਾਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫॉर मी ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੂੜ ਨਾ ਹੈ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੂੜ ਨਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤ ਚੋਇਸਿਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਮਤ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕੂੜ 'ਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅੰਦਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਬਸੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, OCD ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਬਲਰੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਲਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਲਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੋ ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਗਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਗਲਤਾਨ ਆ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਝਾੜੂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿਊਮਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ ਦਸ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਹਰਾ। ਲੋਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਤੇ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਦਸਹਰਾ, ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੇ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਕੱਲੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ, ਪਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ। ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰੈ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ। ਗੁਨਾਹਗੀਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਮੇਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ which are leading us toward our choices, and due to these influences we are making bad choices, and now we really want to come out of that outcome which we already actually have created by our own actions, just going to or visiting some sort of pilgrimage places or taking bath over there in a belief or in a some sort of you can say faith that this exercise is going to save me from my own bad choices which we call sins. Baba ji saying na paap karai pancha ke basre, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे। जाके नहाता तीर्थ ते पानी च चुब्बा लाया, सोचा लै गए सारे। महाराज कहते की सोच रहे? सच ये है ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ ਕਾਹੇ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮਲ ਅਮਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਧੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਸੋਚਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹਾਲਾਵਾਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੋਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਖੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਆ, ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡੂ ਓਨਲੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਟ ਆਲ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਿਆ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰਸ ਖੇ। ਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਟ ਨੂੰ, some sort of dirt. Yes, water can clean it. This is actually, you can say, water's power. Water can actually show us this sort of power. But if we have one more thing which is not just dirt, such as ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਸੀਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਮੀਕਲ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਬੁਨ। ਕਿਆ
मूत पलीती कपड़ होए दे साबून, साबून उस कपड़े नूं साबण देना पैंदा आ। स्पैसीफिकली ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਸੋਪ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰੇਸ਼ੇ ਰੇਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਭ ਪਾਪਾ ਕੇ ਭਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਰਕ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਬਦਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੂੜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੂੜ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੂੜ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੂੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੂੜ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨਿਹ ਲੱਗਾ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਬੂਟਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓਗੇ, ਕੱਟ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੂਟਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਹਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਕਤ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਫਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਪੱਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਆਭਾ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਡੋ ਹਾਂ, ਪਰਛਾਈ ਹਾਂ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਛਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਕੂੜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸ਼ੈਡੋ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਰਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਘਟਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਅਸ,
And somehow we have some sort of control toward in our, actually you can say, hand and legs and our on these body parts. But indeed ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਸਭ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿੱਤੇ ਆਪ ਪਛਤਾਵੇ ਕਰੇਗਾ, ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਲਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਆਵੇਂਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਤੀਰਥ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਨਹਾਓ ਪਾਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਤਾਰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨਿਹ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਫਲ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਭੁਲੇਖਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਧਰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ ਕਾਹੇ ਨਹਾਈ ਹੈ, ਨਹਾਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੱਚ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਟੋਟਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ। ਇੱਕ ਥਾਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਸੁੱਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੁੱਚੀ ਚੌਂਕੀ, ਸੁੱਚਾ ਬਰਤਨ, ਸੁੱਚੇ ਚੌਂਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਚੇ ਅਨਲਾਗ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਰੇਵੜੇ ਧਰਮ, ਸਰਾਵਕ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲੇ ਕੁਚੀਲ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਰ ਜਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾਏ ਨਵਾਜਾ, ਨਹਾਤੇ ਪੂਜਾ, ਨਹਾਤੇ ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਨਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਹਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਨਹਾਣਾ ਧੋਣਾ ਸੁੱਚਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਿੱਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਟ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਛੂਆ ਛੂਤ ਦੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੰਗਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਪਿੱਟ ਮਿੱਟੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਨਹਾਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਹਾਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੱਚ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਅਸੂਲਾਤਮਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੇਗੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਏ, ਸਭ ਬੇਕਾਰ, ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਆਈ ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋਚ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਰੂਪ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਰੇਜ, ਦਲੇਰੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਦੀ ਤੇਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਰੂਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਟ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਵਟ ਨੋਟ ਟੂ ਡੂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਆ, ਅਮਲ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਤਾਮ ਸਾਚਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਬ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਸਾਚਾ ਤਾਮ ਸਾਚਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ। ਤਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਮ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਲਿਖੇ ਬਾਝੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀਂ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਲਿਖੇ ਬਾਝੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੁਰਤ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋ ਲੈਣਾ, ਉਕੇਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲਾ ਪਰਿਪੇਖ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਲੈਵਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਨ ਬਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ, ਇਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਚੰਗੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ। ਜੇ এনवायरमेंट ਬਹੁਤ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਬੜਾ ਕੂੜ ਵਾਲਾ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ এনवायरमेंट ਜਾਂ ਸਕੂਲ এনवायरमेंट ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਟ ਹੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੂੜ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੂੜ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੂੜ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵੇਕ, ਇਨਰ ਇੰਸਟਿੰਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਦੀ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਬੋਲੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਬਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਚਨਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲਿਖੇ ਬਾਝੋਂ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਾ ਨਾਤਾ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਾ ਲਿਖੇ ਬਾਝੋਂ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਵੀ ਕਮਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਉੱਥੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਨਰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਨਰ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਭਾ ਮੰਡਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਖਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੂੜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੂੜ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝੋ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚ ਵੀ ਪਕੜ ਲਓਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਬਣੇਗਾ ਉੱਥੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਸਹੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕੂੜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਕੂੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਇ ਰਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੂੜ ਨਾਲ ਕੂੜ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ ਕਾਹੇ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੂੜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਖਰੀ ਰੂਪ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਾ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਮਨਹਿ ਲਾਗਾ ਦੁੱਖ ਡੇਰਾ ਢਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆ ਕੇ ਰਚ ਗਈ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਡੇਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜੁਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਟਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੂਖ ਮਨ ਮੈਂ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਾਮ ਤੈਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਨਦਰ ਤੁਧ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਨਦਰ ਤੁਧ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਮਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕੀਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।